السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس تحریک پر محنت کر رہے ہوں گے جس تحریک کا آغاز ہم سب نے مل کر کیا ہے۔ میرے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ لائک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس ویڈیو کی ریچ بڑھے گی، اور جب ریچ بڑھے گی تو یوٹیوب ہماری ویڈیوز کو، اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا، اور اس طرح ہماری بات زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارا موضوع کرسمس کی حقیقت ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم یہ باتیں جانیں گے کہ آخر کرسمس کا آغاز کب ہوا اور کس نے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے اور اسے کیوں منایا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں ہم جانیں گے۔ کرسمس حقیقت میں عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے جو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اسے بڑا دن بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ سال کا یہ سب سے چھوٹا دن ہے۔ اس دن کو ان کے ہاں جشن منایا جاتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، قمار بازی ہوتی ہے، گانا ناچنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ ہر بیہودہ اور بیکار کام انجام دیے جاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ساری چیزیں اور یہ جشن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مناتے ہیں۔ حالانکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کسی کو نہیں معلوم ہے، یعنی اس کا صحیح علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے۔ بہرکیف ان کا یہ کہنا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے جشن مناتے ہیں، تو پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس میں مورخین نے بہت ساری باتیں لکھی ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 350 سال بعد سے یہ شروع ہوا ہے۔ بہرکیف ہم آپ کو چیزیں پڑھ کر سنائیں گے۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے طور پر یہ مناتے ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کی تعلیم دی تھی؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، اچھائی پھیلانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے یہ ساری غلط چیزیں، غلط کام، فحاشی اور عیاشی کر کے، اور اس کا صحرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ان چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا اور کس نے کیا، تو باتیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ روم کا بادشاہ کانسٹنٹائن تھا جس نے اپنے دور میں اس تہوار کو ایجاد کیا۔ اس وقت تک تمام رومی سلطنت میں ستارہ پرستی، سورج پرستی اور بت پرستی عام تھی۔ یہی ان لوگوں کا مذہب تھا۔ اس لیے شاہ کانسٹنٹائن نے اپنی سلطنت کے بت پرست عوام کو عیسائیت کے قریب لانے کی خاطر کرسمس کا ایجاد کیا، سورج پرست اقوام میں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دور میں بیشتر قومیں سورج اور ستارہ پرست ہوا کرتی تھی۔ سورج پرست اقوام میں سال میں ایک دفعہ سورج دیوتا کا دن ضرور منایا جاتا تھا، اور یہ ٹھیک 25 دسمبر کا دن ہوتا تھا۔ سورج پرست قوموں کا خیال تھا کہ اس تاریخ کو سورج دیوتا نے دنیا میں جنم لیا تھا۔ اہل بابل، اہل عرب اور اہل ایران کے سورج دیوتا کا نام متھرا تھا۔ شاہ کانسٹنٹائن اور اس دور کے اہل کلیسا نے طے کیا کہ بت پرستوں کے تہوار کے مقابلے میں عیسائیوں کا بھی ایک تہوار ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے سورج دیوتا کی پیدائش کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ منسوب کر دیا، یعنی جوڑ دیا، تاکہ بت پرست جشن بھی مناتے رہے اور ان کا رخ دیوتا سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب ہو جائے۔ انجیلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے اس تاریخ کو فی الواقع مذہبی ماننا حماقت ہے۔ پہلے دن عیسائیوں میں 6 جنوری کو منایا جاتا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسمہ دیا گیا۔ بعد میں پادریوں نے اسے بدل کر 25 دسمبر کر دیا۔ ممتاز سائنسداں
जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने लिखा है कि चर्च ने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का फैसला रोमी मुशरिकों को ईसाईयत में दाखिल करने के लिए किया था। दर हकीकत ईसाईयत के बेशतर अकायद का पस मंज़र मुशरिकाना है, जिसका आगाज़ सेंट पॉल ने किया था। यहूदी निजात इस शख्स ने बाद में मुनाफ़क़त के तौर पर ईसाईयत कबूल करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा वसी करने के लिए इसमें बेशुमार मुशरिकाना और बुत परस्ताना अकायद दाखिल कर दिए, जबकि उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात को मज़हब से बिल्कुल बेदखल कर दिया। तो आपने ये सुन लिया कि इसको किसने ईजाद किया और इसका कब ईजाद किया गया। इस मौके से दुनिया भर के ईसाई अपने घरों में और दीगर इमारात में क्रिसमस ट्री लगाते हैं और उसको रंग बिरंग चीज़ों से सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं और उस पर तोहफ़े और हदिये गिफ्ट्स वगैरह लगाते हैं, और उस दिन को जब इस जश्न का आगाज़ होता है तो उसे खोलते हैं। बहरकैफ क्रिसमस ट्री का सिर्फ अमेरिका के अंदर तकरीबन 12,000 से ज़्यादा फर्म हैं और इससे कई हज़ार और दुनिया के मुख्तलिफ शोबे मुंसलिक हैं, वाबस्ता है। और इसका दरख्त सबसे पहले 1510 ईस्वी में लगाया गया था। क्रिसमस के हवाले से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक मजमून मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। हज़रत ने लिखा है कि शुरू में तो ये हुआ कि जब 25 दिसंबर की तारीख़ आती तो चर्च में एक इज्तिमा होता, एक महफिल लगती। एक पादरी साहब खड़े होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और आपकी सीरत बयान कर देते हैं। उसके बाद इज्तिमा यानी महफिल बर्खास्त हो जाता, महफिल ख़त्म हो जाती। गोया कि बेज़रर और मासूम तरीक़े पर यह सिलसिला शुरू हुआ, यानी ऐसे तरीक़े पर यह सिलसिला शुरू हुआ कि इससे कोई नुकसान नहीं था। बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत बयान कर दिए और कुछ तकरीरें हो गई, जिस तरह हमारी मस्जिदों में तकरीरें हुआ करती हैं। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद उन्होंने ये सोचा कि हम पादरी की तकरीर तो करा देते हैं, मगर वह खुश किस्म की तकरीर होती है, यानी सादा होती है, उसमें थोड़ा रंग बिरंग चीज़ें डाली जाए, जिसका नतीजा यह है कि नौजवान और शौकीन लोग इसमें शरीक नहीं होते। इसलिए इसको ज़रा दिलचस्प बनाना चाहिए ताकि लोगों के लिए दिलकश हो। इसको दिलचस्प बनाने के लिए इसमें मौसीकी होनी चाहिए, यानी गाने होने चाहिए। चुनांचे इसके बाद मौसीकी पर नज़में पढ़ी जाने लगी। फिर उन्होंने देखा कि मौसीकी से भी काम नहीं चल रहा है, इसलिए इसमें नाच गाना भी होना चाहिए। चुनांचे फिर नाच गाना भी इसमें शामिल हो गया। फिर सोचा कि इसमें कुछ तमाशे भी होने चाहिए। चुनांचे हंसी मजाक के खेल तमाशे इसमें शामिल हो गए। फिर होते होते यह हुआ कि वह क्रिसमस जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात बयान करने के नाम पर शुरू हुआ था, अब वह आम जश्न की तरह एक जश्न बन गया। और इसका नतीजा यह हुआ कि नाच गाना इसमें, मौसीकी इसमें, शराबनोशी इसमें, क़िमारबाजी और जुआ इसमें। गोया कि अब दुनिया भर की सारी खुराफात क्रिसमस में शामिल हो गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पीछे रह गई। अब हाल यह है कि मगरिबी ममालिक में जब क्रिसमस का दिन आता है तो उसमें एक तूफ़ान बरपा होता है। उस एक दिन में इतनी शराब पी जाती है कि पूरे साल इतनी शराब नहीं पी जाती। उस एक दिन में इतने हादसात होते हैं कि पूरे साल इतने हादसात नहीं होते। इसी एक दिन में औरतों की इस्मत दरी इतनी होती है कि पूरे साल इतनी नहीं होती। और ये सब कुछ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम पैदाइश के नाम पर हो रहा है। और हकीकत यह है कि इसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आपने इन चीज़ों को और इसकी हकीकत को जान लिया। अब कुछ बातें हैं जिसे मैं बयान करके इस वीडियो को और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि इस मौके से हम ईसाई हजरात को, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, क्या उनको विश कर सकते हैं या नहीं। तो उलमा ने जो मसाइल लिखे हैं और जो दीन का मसला है वह यह है कि आप विश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो ये जश्न मनाया जाता है तो उनका अक़ीदा यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा मान कर, जो कि हकीकत नहीं है, एक मुशरिकाना काम है, वो जश्न मनाते हैं। तो इस जश्न पर मुबारकबाद देना और विश करना ईमान का ख़तरा है। कुरान करीम के अंदर साफ ऐलान कर दिया है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत के अंदर अल्लाह ने ये ऐलान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, न उससे कोई जना है न उसको कोई जना है, यानी न अल्लाह किसी का बेटा है और न उसका कोई बेटा है। कुरान इस बात का साफ ऐलान करता है और हम मुसलमानों का ईमान कुरान पर है। हम कुरान को मानते हैं, कुरान जो कहता है उसको दिल और ज़ुबान से तस्दीक और तस्लीम और इकरार भी करते हैं। लिहाजा इस मौके से विश करना और मुबारकबाद देना नाजायज़ काम है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है वरना ईमान ख़तरे में होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इन खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए।
اور ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔